حضرت آج آپ کا سواگت ہے کلندر کی بات نیوز میں۔ میں محمد نسیم اشرفی آج آپ کے بیچ موجود ہے۔ آج آپ سے ہمیں جاننا ہے جو ہمارے بیچ موجود ہے میر ہلال کلندر جی۔ حضرت جیسے کہ آج جگہ جگہوں پہ فرقہ پرستی بٹی جا رہی ہے، جیسے سرکاروں کے مزاروں پہ جایا جاتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ سجدہ کرنا حرام ہے، اور یہ حالانکہ یہ صحیح بھی ہے، سجدہ کرنا حرام ہی ہے کہ وہ خود سجدہ جو ہے خدا کو ہے۔ اس پہ آپ کا کیا بیان دے گا؟ بہت اچھی بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ آپ کا سوال ہے کہ ایک فرقہ بندی کیوں ہو رہی ہے، دوسرا یہ کیا مزاروں پہ سجدہ جو کیا جاتا ہے، لوگ جاتے ہیں سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کرنا حرام ہے۔ میں پہلے سوال کا جواب دوں گا۔ فرقہ بندی، دیکھیے گا، فرقہ بندی شرک ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ نے بتایا ہے کہ فرقہ بندی شرک ہے۔ جو لوگ فرقہ ہو گئے وہ مشرک ہیں۔ ایک جگہ پر کہا گیا ہے کہ جن لوگوں نے خود کو فرقے بانٹ دیا، جو لوگ فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اے محبوب آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ تو فرقوں کا معاملہ یہ ہے کہ فرقے والا جو مشرک ہے، اور فرقے یہ دوسرے لوگوں کو مشرک کہتے ہیں، اصل میں شرک جو ہے حقیقت میں وہ یہی ہے۔ میں اس کے لیے ایک مثال دوں گا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے 40 راتوں کے لیے، 40 دن کے لیے، وہاں سے لوٹ کر آئے تو دیکھا کہ ان کی قوم بت پرستی میں مبتلا تھی۔ انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو پکڑا اور کہا کہ تو نے یہ کیا کیا کہ تیرے ہوتے ہوئے قوم بت پرستی میں مبتلا ہو گئی۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کا پیارا سا جواب سنیے، اور انہوں نے کہا میرے بھائی، میرے ماں جائے، مجھ پہ کیوں خفا ہوتے ہو؟ اگر میں ان کو باز رکھتا، میں ان کو روکتا یا ان کے ساتھ سختی کرتا تو یہ لوگ فرقوں میں بڑھ جاتے۔ معلوم یہ ہوا کہ فرقہ بندی مورتی پوجا سے، بت پرستی سے بھی زیادہ بری شے ہے۔ آج مسلمان جو فرقوں میں بٹا ہوا ہے، یہ اس بری بیماری میں ملوث ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور تمام ایمان والوں کو اس فرقے کی دعوت سے پاک فرمائے۔ ایک بات ہوئی کیوں ہے؟ اس لیے ہے فرقوں میں کیونکہ ہمارے یہاں کچھ نام نہاد علماء اپنے چندے کے لیے، اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، وہ لوگوں کو فرقوں میں بانٹتے ہیں، اپنی ایک مخصوص جماعت بنا لیتے ہیں۔ وہ جماعت سے پھر تھوڑا بڑا گروپ بن جاتا ہے، بڑے گروپ سے پھر وہ فرقہ وجود میں آ جاتا ہے۔ تمام فرقوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو کسی نہ کسی ایک شخصیت کا نام آئے گا۔ جب شخصیت پرستی ہو جاتی ہے، کسی ایک شخص کے پیچھے لوگ بات کرنے لگتے ہیں تو فرقہ وجود میں آ جاتا ہے۔ تمام فرقے اسی طرح سے وجود میں آئے ہیں۔ ضرورت ہے کہ فرقوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں یہ شخصیت پرستی چھوڑنی ہوگی۔ وہ چھوڑ کر کے خود بخود ہم ایک لائن پہ آ جائیں گے، وہ لائن ہے کتاب اللہ و اطرتی، کہ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل مبارک ہے، اولاد ہے، اہل بیت ہیں، ان سے ہمیں وابستگی کرنی ہے۔ ایک بات یہ تو ہے فرقے کی بات۔ دوسرا سوال تھا آپ کا کہ مزارات پہ جاتے ہیں، اولیاء کرام کے مزارات پہ، وہاں جا کے لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ جہاں تک میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ کوئی بھی مزارات پہ جا کے سجدہ نہیں کرتا، الا یہ کہ کوئی غیر مسلم لوگ ہیں وہ بت پرستی کرتے ہیں، وہ مزار پہ جاتے ہیں، وہ تو سیدھے سجدے کر دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ سجدہ بھی کر رہے ہیں تو وہ اس مورتی سے تو بہتر جگہ پہ کر رہے ہیں، کم از کم اس مورتی سے، اس بت سے بہتر جگہ پر آ گئے۔ آگے اللہ ہدایت دینے والا، جب یہاں تک آئے تو کچھ اور بات بھی سمجھ میں آئے گی۔ اور رہی بات مسلمانوں کی، مسلمان سجدہ نہیں کرتے، بلکہ مزار پہ جو چادر پڑی ہوئی ہے وہ اس چادر کو چومتے ہیں، جس کو تعظیماً بوسہ کہا جاتا ہے، تعظیمی بوسہ دیتے ہیں۔ تو بوسہ دینا، چومنا، سجدہ کسی بھی حال میں نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو لوگ سجدے کا الزام لگاتے ہیں غالباً وہ سجدے کو جانتے نہیں ہیں، سجدہ کہتے کس کو ہیں۔
असल में सजदा सर झुकाने को या पेशानी ज़मीन पे रखने को नहीं कहा जाता, बल्कि सजदा इताअत कबूल करने को कहा गया है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, वन नजमी व शजरु यस्जुदान, कि बेशक सितारे और शजर पेड़ सजदा कर रहे हैं। तो भला आपने सितारों तो बहुत दूर हैं, आप नहीं देख सकते, लेकिन क्या आप कभी पेड़ों को देखा है कि उन्होंने पेशानी ज़मीन पर लगाई? नहीं लगाई। फिर अल्लाह कैसे कह रहा है? वो सजदा ये है कि उसको जिस काम के लिए पैदा किया गया है, वो जब से पैदा हुआ और जब तक बाकी रहेगा वो उस काम में लगा हुआ है, वो उस इताअत में, उस इताअत का नाम सजदा है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, तो आदम अलैहिस्सलाम के लिए भी फरिश्तों को यही हुक्म दिया कि इनकी इताअत करो, सजदे के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए। वक़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजुदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। जी, हुक्म दिया फरिश्तों को कि सजदा करो आदम को, सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। अगर सिर्फ सजदे का मतलब पेशानी ज़मीन पर रख करके आगे बढ़ जाना था, तो इब्लीस तो बहुत पहले कर चुका होता। नहीं, मामला था आदम की इताअत कबूल करना, और उस इताअत किस बिना पे की गई? वो फजीलत क्या थी? वो फजीलत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को बाकी तमाम मखलूक़ात पे जो फजीलत दी थी, उन्हें अस्मा का इल्म दिया था। वकुल्ला अस्माउल आदम अंबियूनी बि अस्माई, जो जिक्र आता है कुरान मजीद में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम उलूम अता कर दिए, तमाम अस्मा को उलूम अता कर दिए। और फरिश्तों से पूछा गया, क्या तुम बताओ अगर तुम जानते हो तो फरिश्तों ने क्या कहा? क़ालू सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। फरिश्तों ने ये कह दिया कि हम नहीं जानते, हम तो सिर्फ उतना जानते हैं जितना आपने हमें इल्म अता कर दिया है, बेशक आप भी इल्म रखने वाले तो बाखबर। ये जिक्र आ रहा है तो मालूम ये हुआ कि वो जो झुकना था वो इताअत के लिए झुकना था आदम की। सजदे का मतलब होता है इताअत करना। तो वहाँ जा कर के वो इताअत नहीं, बल्कि हमें जो हुक्म हुआ इताअत का, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ए ईमान वालों इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो अल्लाह के रसूल की। अब यहाँ से फ़िरक़ा बंदी का भी दरवाज़ा बंद हो जाता है। इसी आयत का अगला हिस्सा है व उलुल अम्र मिनकुम, और जो तुम में से हुक्म देने के मजाज हो या हाकिम हो, लेकिन मुकम्मल इताअत वहाँ भी नहीं है। आगे ये कहा गया है फमन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर किसी बात में तुम में तनाज़ा हो जाए, फरद्दू इलल्लाहि व रसूलिही, तो लौटा दो उस बात को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। तब जब हमारे तमाम मामलात इस तरह से होंगे कि हम किसी भी मामले में अगर तनाज़ा देखें, इख्तलाफ देखें, तो रुजू कर लें, हम अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आ जाएं, तो जाहिर सी बात है हमने कोई इख्तलाफ नहीं होगा। और जब हमें इख्तलाफ नहीं होगा तो फ़िरक़े नहीं होंगे, और जब फ़िरक़े नहीं होंगे तो हम सब एक ही रहेंगे। सजदे का मतलब समझ में आ गया। सजदा सर झुकाने को नहीं कहा जाता, बल्कि इताअत को कहा गया है, अल्लाह ने जो कहा है। और ये लोग खामखा एतराज़ करते हैं। असल में इन लोगों को बुग़्ज़ है, इन लोगों को बुग़्ज़ इस बात का से है कि ये लोग औलिया इकराम के दामन से क्यों वाबस्ता है, ये औलिया इकराम के पास क्यों जा रहे हैं। असल में औलिया इज़ाम वो हस्तियाँ हैं या जिन्हें हम तस्लीम कर रहे हैं बुज़ुर्गान दीन, ये वो हस्तियाँ हैं, वो शख्सियात हैं जिनके ज़रिए हम तक या यहाँ की आवाम तक दीन पहुँचा है। तो अगर उनसे वाबस्ता ना रहे, उनके पास ना जाए, वहाँ सलाम भी ना करने पहुँचे, तो भाई ये तो हमारी नालायकी होगी, नाअहली होगी। एक बात बताइएगा, मैं आप हज़रात से पूछना चाहता हूँ कि किसी ने आप पर एहसान कर दिया, आपको 25,000 रुपये 50,000 रुपये दे दिए, किसी ने आपको 50,000 रुपये दे दिए आपकी ज़रूरत में, फिर आप उसको सलाम करने भी ना जाएं, जिस गली में वो रहता है आप उस गली से भी ना गुजरें, रास्ता उस गली से दूर हट करके निकले, बच के निकले, तो ये बताइए क्या कराएंगे आप। या अगर किसी ने मुझे दिया है, मुझ पर एहसान किया है, और किसी ने अगर मुझ पर एहसान किया फिर मैं उसके पास ना जाऊँ, उससे बच के निकलूँ, तो मुझे क्या कहेंगे आप? जाहिर सी बात है नालायक कहेंगे ना, नालायक कहेंगे, एहसान फरामोशी कहेंगे।
तो जो लोग बुज़ुर्गों के पास नहीं जाते, बुजुर्गाने दिन के आस्थानों पर नहीं जाते और जाने से रोकते हैं, असल में वो लोग वही एहसान फरामोश है जिनके इन बुजुर्गों ने हम तक एक अजीम दीन पहुंचाया है, वो हम पे एक एहसान किया है, अजीम एहसान किया है। तो जिसने हम पर एहसान किया, हम एहसान मानते हुए उनके आस्थानों पर, उनकी चौखट पर बार बार जाएंगे और जाकर सलाम पेश करेंगे, क्योंकि हम एहसान मंद हैं, एहसान फरामोश नहीं हैं। सिर्फ एहसान फरामोश लोग ही मज़ारात पर औलिया इकराम के जाने से मना करेंगे। बाकी एहसान मंद या जिसके अंदर ज़रा सी भी गैरत, ज़रा सी भी इंसानियत मौजूद है, वो एहसान मंद ही रहेगा। जैसे कि हमारे बीच अभी मौजूद थे मीर हिलाल कलंदर जी, उन्होंने बताया कि मज़ारों पर जाना जायज़ है और एहसान फरामोश माना जाएगा।